ਸਤਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਗ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਬਿਗਨਨ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹਾਰੀ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਰੁ ਤਰਾ ਧਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦਾ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਯਾ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ ਮਾਨੁ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਦੁਹਰਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। ਥਿਰਿਓ ਖਾਲਸਾ ਚੌਦਸਾ ਜਥਾ ਕੁਬੇਰ ਸੁਹਾਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਸਭਾ ਮਹਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਰਾਏ। ਥਿਰਿਓ ਖਾਲਸਾ ਚੌਦਸਾ ਜਥਾ ਕੁਬੇਰ ਸੁਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਓ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜੋ ਨਿਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਉਸੇ ਲੜੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਗ
इत्थों तक श्रवण किया है कि धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह दातार जी अपनी पवित्र नगरी श्री अनंदपुर साहिब जी की पावन पवित्र धरती ते विराजमान हैं। अनेकां सिख संगतां दूर दुराडे तो गुरुदेव जी के दर्शनां हित अपनी मनोकामना लैकर के, जिग्यासावां लैकर के, भेटावां लैकर के गुरु चरणों में आउंदियां ते सतगुरु जी जथा जोग जो जैसी भावना कामना लैकर के प्राणी आया उसकी पूरी करते हैं। अनेकां जिग्यासू सवालात करते हैं सतगुरां नूं ते गुरुदेव जी ने आप जी ने पिछे श्रवण किया, उन्होंने सवालों के जवाब दिते कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। केवल ब्राह्मण घर जन्म लैण वाला ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण के कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, कुछ कर्म हैं। उस तरह खत्री कौन है? गुरबाणी अंदर असीं सारे वचन पढ़ते हैं, खत्री सो जो कर्मा का सूर। जिहड़ा कर्म का बली है वो खत्री है, जिहड़ा ब्रह्म का बली है तत्व वेता है वो ब्राह्मण है। इत्यादि किस तरह के सवाल संगतां गुरुदेव जी नूं, सिख गुरुदेव जी नूं करते हैं। सतगुरु जी बड़े सुंदर ढंग नाल विस्तार दे सबना की जिग्यासा पूर्ण करते हैं। अगे सतगुरु संगत नूं की उपदेश देंदे, जोधे का की गुण होंदा है, जोधे के की लक्षण ने, जोधा किन्ने प्रकार का होंदा है, ये सतगुरु जी अगले अध्याय विच सानूं समझाणगे। आओ महाकवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी ने अपनी कलम राही ये सारा प्रसंग बड़े सुंदर ढंग नाल वर्णन किया है। उसनूं आपां गुरु कृपा सदका विचारना है। विचारण तो पहला असीस बख्शो प्यार सहित आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। फिर कृपा करो उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा एक दिन बैठे सभा में श्री गोबिंद सिंह राय थिरो खालसा चौदिशन जथा कुबेर सुहाई। महाकवि भाई साहब भाई संतोख सिंह जी आखते हैं कि एक दिन धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अपने पावन पवित्र तख्त उपर विराजमान हैं। अनेकां सिख संगतां सतगुरु जी के सन्मुख बैठियां हैं। जो दे सिख सतगुरु जी की हजूरी विच दातार पिता महाराज सच्चे पातशाह जी के अदब नूं ध्यान रखते हुए खलोते हैं ते सतगुरु जी की सभा जिहड़ी बड़ी सोहनी ते रमणीक है ते गुरुदेव जी इउं शोभते पे हैं। कवि जी आखते जिवें देवतियां विच कुबेर देवता शोभा पाउंदा है ना, इस तरह सतगुरु जी सारी संगत विच सारे सिखां विच सुशोभित हो रहे हैं। चौपई सिखण को उपदेश बतावत जिन ते जन्म मरण छुट जावत। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी आई हुई सिख संगत नूं उपदेश देंदे ते उन्हां दा उपदेश कैसा है? कोई संसारिक व्यवहारिक दुनियावी उपदेश नहीं। मां कवि जी कहते हैं गुरुदेव जी का जिहड़ा उपदेश है ना वो ऐसा है कि जिस दे जन्म मरण छुट जावत। ऐसा उपदेश सतगुरु जी देते हैं कि जिस उपदेश को श्रवण करके कमा करके सिख का जमना मरना छुट जाता है। क्योंकि गुरबाणी अंदर गुरु सिद्धांत अंदर जन्म ते मरण का दुख ही बड़ा दुख मन्या है। इस करके कवि जी आखते सतगुरु जी का ऐसा उपदेश है ते ऐसे उपदेश गुरुदेव जी दे रहे हैं जिसको सुन के जन्म ते मरण का जिहड़ा दुख है, जो पीड़ा है, उहदे तो सिख नूं निजात मिल जाती है। भ्राता सिख हो हित की सुनो सतनाम सतगुर नित भनो। उपदेश कैसा सतगुरु जी देते, देखो कितने प्यारे शब्द वरते। भ्राता सिख हो, सिख गुरुदेव पिता महाराज सच्चे पातशाह जी लिए कैसे ने? मां कवि जी आखते भ्राता, भरा समझ के अपने सुहिर्द जन समझ के। सतगुरु जी ऐसा नहीं कि एक चेला बना करके एक मुरीद बना करके आप गुरु बन के, ऐसा नहीं। गुरुदेव पिता महाराज जी का विशाल हृदय ते कवि जी कहते कि भ्राता सिख हो हित की सुनो। किन्ने प्यार वाले बोल गुरुदेव जी बोलते भरा बना
ਜਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਹਿਤੂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰੋ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਭਰਾ ਆਖਦਾ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਆਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਹਿਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਤਾਰ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਿੱਤ ਕੀ ਸੁਣੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ? ਸਤਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਨਿਤ ਭਨੋ। ਭਨੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਖ ਨਾ ਬੋਲਣਾ। ਹੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤਨਾਮ, ਸੱਚਦਾਨੰਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਿਤ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਜਿਨ ਤੇ ਪਾਏ ਪਰਮ ਸੁਖ ਥਿਰ ਹੋ, ਲੱਖ 84 ਜੋਨ ਨ ਫਿਰੋ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਆਰਾਧੋ, ਸਤਨਾਮ ਜਪੋ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਨ ਤੇ ਪਾਏ ਪਰਮ ਸੁਖ ਥਿਰ ਹੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਖ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰੰਜਕ ਮਾਤਰ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਿਆ, ਮਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਭ ਗਿਆ, ਮਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਝ ਵਕਤ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਖੁੱਭਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਤੇ ਡੋਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਟਿਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਡੋਲਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਪਦਾਰਥ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚਿਰਨ ਕਾਲ ਲਈ, ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਬਣੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵਸਤੂ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਹੱਡ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਗ ਬੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂ, ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਵਸਤੂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹੇਗੀ ਉਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਜ਼ਦੀਕਤਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਨੇੜੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚਿਰ ਸਥਾਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਜਿਨ ਤੇ ਪਾਏ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਥਿਰ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਣਾ, ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ, ਲੱਖ 84 ਜੂਨ ਨਾ ਫਿਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਮਨ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਚੱਕਰ ਹੈ ਨਾ ਜੁਨਾ ਦਾ, ਆਵਾਗਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮਾਨਕ ਤਨ ਪਾਇਓ, ਹਾਨ ਲਾਭ ਜਿਸ ਨੇ ਨਰਸਾਇਓ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਰੱਖਣੀ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਪਾਵਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਦੁਰਲੱਭ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਭਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਨ ਲਾਭ ਜਿਸ ਤੇ ਦਰਸਾਇਓ। ਹਾਨ ਲਾਭ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਾਡੀ ਹਾਨੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਵੇਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਤਨ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਨੁਖ ਤਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਤਨ ਕੋ ਪਾਇ ਨ ਖੋਵੋ, ਰਹਿ ਨ ਸਥਿਰ ਨ ਨੀਕੇ ਜੋਗੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ, ਅਮੋਲਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਰਤਨ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕੀਮਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਾਂਭਣਾ ਬੜੀ ਸਿਆਣਪ ਤੇ ਬੜੀ ਲਿਆਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਵਿਵੇਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਵਰਗਾ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੁਰਲਭਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਮਿਲਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੁਰਲਭ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥ ਉਹ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਸੋਨਾ ਹੈ, ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਹਨ, ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਹਨ ਪਰ ਦੁਰਲਭ ਨਹੀਂ। ਦੁਰਲਭ ਵਸਤੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਪਰ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖਾ ਤਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਭਾਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਤੋਂ ਪੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਫਲ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲੱਗੈ ਡਾਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਤਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਉਂ ਇਹ ਤਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਰੂਪ ਰੰਗ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ, ਹਾਨ ਲਾਭ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ, ਰਹਿ ਨ ਸਥਿਰ ਨ ਨੀਕੋ ਜੋ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਲੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ, ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਦ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਭ ਖੱਟ ਲੈ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਦਾ ਇੱਥੇ ਬਣੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਨਾਮੁ, ਲਾਹਾ ਨਰ ਤਨ ਕੋ ਅਭਿਰਾਮੁ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਲਾਭ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਰਾਧਨਾ, ਤਨ ਕੋ ਅਭਿਰਾਮੁ। ਅਭਿਰਾਮੁ ਕਹੀਏ ਸੁੰਦਰ, ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਲਾਭ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਿਦ ਕਹਤੇ ਹੋਤੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੀ ਆਈ ਕੇ ਨਮੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਿੱਖਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਈ। ਥਿਰ ਸਮੇਪ ਹੋਏ ਲਾਗੀ ਰੋਵਣਾ, ਅਸਰ ਪਾਤ ਤੇ ਵਸਤਰ ਭਗੋਵਣਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਸਨ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਆ ਕਰਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅਸ਼ਰਪਾਤ, ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਈ ਕਿ ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਕਿ ਵਸਤਰ ਭਿਗੋਵਣ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਭਿੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਬ ਬੂਝਨ ਕਰੀ, ਕਿਉ ਬਿਨ ਲਾਪਤ ਕਿਆ ਦੁਖ ਭਰੀ। ਉਹਦਾ ਰੁਦਨ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਣੀ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬੂਝਨ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਐਸਾ ਰੁਦਨ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪੁੰਨ ਕਰ ਜੋਰ ਉਜਾਰਨ ਲਾਗੀ, ਸੁਨਹੁ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਗੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਪਾਗੀ, ਮੈਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮਮ ਭਰਤਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਿਤ ਆਇਓ, ਇਤ ਮਰ ਗਇਓ ਅਦਕ ਦੁਖ ਪਾਇਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮਮ ਭਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਭਰਤਾ, ਭਰਤਾ ਕਹੀਏ ਪਤੀ, ਕੰਤ, ਮੇਰਾ ਕੰਤ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਾਲ ਵਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਆ ਕਰੂੰ, ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ਼ਨ ਅਬ ਕਿਤ ਥਿਰੂੰ। हे ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਕੰਤ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਤੇ ਨਿਤਾਣੀ ਪਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ
क्या करूं कि हुण मैं की करा, मेरा कोई सहारा नहीं रहा। नगर जलालाबाद सदूर विधवा पई पर्यो दुख पूर। मेरा नगर जलालाबाद इस तो बहुत दूर है, मैं विधवा हो गई हूं, पर्यो दुख भूर, भूर कहिए बहुता, ते मैनू इस करके बहुत दुख महसूस हो रहा है। अब मेरा कोई न इस देश, इस प्रकार को पर्यो कलेश। इस दुनिया के इस इलाके में हुण मेरा कोई नहीं, इस करके मेरा कोई नहीं, ਇਹਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਆਭਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਲੇਸ਼, ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। दोहरा हुआ बचन तब संगति, आयुध बांधो नित। सुनिया मनिया बाप दिन, शस्त्र संगति नित। ਇਧਰੋਂ ਇਸਤਰੀ ਸਿੱਖਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਧਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਾਰਤਾ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਖਾਤਬ ਨੇ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਰਾਧਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆਯੁਧ ਬੱਧ ਨਿਤ। ਆਯੁਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਬੱਧ ਅਰਥ ਹੈ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਨਿਤ ਸਾਡਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸਜਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਬਾਤ ਤਿੰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਾਤ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। लड़की संगत गुरु की, संपिक सतगुर दयाल। पार पोती पठन कर, संगत तुरकड़ साल। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਭੇਟਾ ਲਿਆਵੇ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨਿਤ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਰ ਭਗਉਤੀ ਪਠਨ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਉਤੀ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਉਤੀ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਭਗਉਤੀ ਨਾਮ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੁਕਮ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਲਮ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਟੱਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੀਨ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੇਪੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦਾਹਰਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਵਡਾਈ ਕਰਤ ਆਪੋ, ਸ਼ਸਤਰ ਕਰੈ ਭੋਜਤ। ਤੁਰਕਣ ਕੋ ਵਧਤਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਸੰਗਤ ਕੋ ਕ੍ਰੋਧ। ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਵੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤ ਦਾ ਨੇਹ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਡਾਈ ਕਰਤ ਆਪ ਸ਼ਸਤਰ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤੀ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉਹ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਰਕਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਧਤੀ ਹੋਵੇ ਮਰੈ ਮਾਰ, ਕਰੈ ਪਿਆਨਾ ਨਾਥ। ਵੱਡਿਓ ਹੌਸਲਾ ਜਗਤ ਕੋ, ਹੋਵਤ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਖ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਵਧਤੀ ਹੋਵੇ ਮਰੈ ਮਾਰ, ਕਰੈ ਪਿਆਨਾ ਨਾਥ। ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤੁਰਕ ਰਾਜ ਸੀ, ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਅੱਗੇ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ, ਅੜ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਹੌਸਲਾ ਜਗਤ ਕੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਚਾਉ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੀਤੋ ਪ੍ਰੀਤਾ ਮੀਤੋ ਮੀਤਾ, ਲਗੇ ਹੋਣ ਤਬ ਲੋਗ। ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਬਿਤੈ ਦੁਰੈ, ਕਹੂੰ ਹਰ ਕਹੂੰ ਸੋਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੇਲ ਜੋਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਮੈਤਰੀ ਭਾਵ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ, ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਬ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਆਚਰਣ,
ਐਸਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਪਾਸ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੂਲੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਅਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਖਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਈ, ਆਮ ਲੋਕ ਭੈ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲੁੱਟ ਨਾ ਲਏ, ਇਹ ਮਾਰ ਨਾ ਲਏ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਨਬੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵ ਆਪੋ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭਾਵ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਅਜਨਬੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਨਬੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅਜਨਬੀ ਥਾਂ ਤੇ ਅਜਨਬੀ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਅਜਨਬੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਹੁਣ ਲੁੱਟ ਨਾ ਕਰ ਲੈ, ਸਾਡੀ ਬੇਪਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਧਨ ਨਾ ਲੁੱਟ ਲੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਹੈ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜਗਤ ਲਈ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਗਤ ਲਈ ਸੁਖੈਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਛੁਪ ਗਏ, ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਭੈ ਖਾਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਹਰਖ ਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਗ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਪਲਟਦਾ ਜਦੋਂ ਅਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧਰਮੀ ਵਿਚਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਆ ਜਾਏ, ਅਵਤਾਰੀ ਰੂਹ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮੀ ਨੇ ਉਹ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਤਮਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਸੁਭਾਅ, ਐਸਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੈ ਔਰ ਸਤਿ ਗੁਰ ਹੋਵੇ ਅਦਕ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੇ ਪਾਇਨ ਪਰੈ ਬੇਟੇ ਜਗਤ ਵਿਖਾਦ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ का खालसा, गुरु के सिख, नाम जपै गुर सिदक का गुर। गुरु के उत्ते सिदक रखते हैं, गुरु ते भरोसा रखते हैं ते गुरु ते भरोसा रख के नाम जपते पे ने। होवे अधिक प्रसाद, इस करके उन्होंने गुरु की कृपा हो गई। प्रसाद नाम कृपा का है। श्री गुरु के पायन पर है, पायन नाम है चरना का, ते सिख गुरु के चरना में रहते हैं। चरना में रहने का भाव है गुरु को समर्पित ने, गुरु अधीन हैं ते मरै जगत विख्यात, मिटे जगत विख्यात। इस करके उन्होंने विख्यात कलेश दुख गुरु चरना में आउण करके ही मिट गए हैं। साल बकर सतगुरु जी सिखन देत गनाए, जखम मिटे कायल खरो हिमित दई बताए। इस तरह सिख जंग युद्ध करते हैं ते सुभावक है जंग युद्ध विच विचरण वाला ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੱਟ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਔਸ਼ਧੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਤੋਂ। ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪੱਤਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਲੜਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮ ਬੜਾ ਛੇਤੀ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਔਖਦ ਦਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਲਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਫੱਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਹਾ ਸਿਕੰਦਰ ਗੁਰਮੁਖਾ ਆਇਓ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਇਲਮੀ ਤਮਕ ਕੋ ਤਾਲਬ ਕੀਨ ਸਤਾਬ। ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਔਖਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਦਵਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਮਕ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੜਾ ਇਲਮੀ ਸੀ, ਇਲਮੀ ਦਾ ਅਰਥ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ। ਵੈਦਿਕ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸੀ, ਹਕੀਮੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹਕੀਮੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਵੈਦਿਕੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਾਂ ਵੈਦਿਕੀ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਸਨ, ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਸਿਕੰਦਰ ਨਾਮਕ ਹਕੀਮ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। विद्या तिसकी सदन एह बीते बरख 50, लुधिक नगर न वास हुए सत वर्ष 84। ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਧੀਆਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਧੀਆਂ ਵੇਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਧੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਵਾਸ ਸੀ ਤੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਨੁਕਸਾ ਸੀ ਹਕੀਮੀ ਉਹਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਚੇਲੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਦਿਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸਨ। रही बरख में मिलियो तब सुरवा के साथ, बरख रहियो मरने समय दिनस विद्या पाठ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਆਰਲਾ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਵਰਖ, ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਖ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ, ਤੇ ਰਵਾਲਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਮੁਤਾਸਿਰ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਅਧੀਨ, ਧਨ ਅਧੀਨ ਸਿਪਾਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਅਧੀਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਲ 71 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਲਮ ਬਣਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉੱਤਮ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਮਲਮ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਨੁਕਸਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਹਕੀਮ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। तहते विद्या गुरु कर साल पत्र की आए, कैसो काल बड़ होए लगे ताहे सुख पाए। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹਕੀਮੀ ਵੈਦਗੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਾਲ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਮਲਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜ਼ਖਮਾਂ ਪਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹਕੀਮ ਜੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਘਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਨਿਜਾਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। सिखड़ी मस्तक टेक के पाए कामना जाच, गई अपने देश को जपत रही बरसाच। ਹੁਣ ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿੱਖਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਚਨਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ, ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਥਿਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਿਕਟ ਆ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕਰਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਦੀ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਗਈ। नित प्रत गुरु उपदेश ही सुख साधन के मुख्य, संगम पाए कल्याण को करे निवारण दुख। ਨਿਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। सुखम मत नह पटन मह तिमिहि श्रवण मझार, कर्ण जम तिन प्रत कह सर पर बसने मुझार। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਕਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਤ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਮਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸੂਖਮ ਮਤ ਨੇ ਪੜਨ ਮੈਂ ਤਿਵੇਂ ਸ਼ਰਵਣ ਮਝਾਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਤ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ, ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੜਿਆ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਐਸਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਣਨਾ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਆਖਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਤ ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਵਾਰਤਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। पीठ देन कर प्राण प्रे कातुर शुभ मत हीन, आप पलावे अमर के धीरज करता छीन। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਪੀਠ ਦੇਨ ਕਰ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰੈ ਕਾਤੁਰ ਸਭ ਮਤ ਹੀ। ਵੀ ਉਹ ਯੋਧਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾ ਵਾਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਤੁਰ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ
ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਲਾਵ ਹੈ ਅਪਰ ਕੈ ਧੀਰਜ ਕਰਤਾ ਛੀਨ, ਆਪ ਦਾ ਭਜਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੀਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਯੋਧੇ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯੋਧੇ ਹੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧੀਰਜ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਨਾਲਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਭੱਜ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕਮਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਲੜਦਿਆਂ, ਯੁੱਧ ਲੜਦਿਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤਾਂ ਕਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤਾਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੌੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁ ਪਾਪਨ ਫਲ ਭੋਗਤਾ ਪਰੈ ਨਰਕ ਮਹਿ ਸੋਏ, ਪਾਏ ਭਾਂਜ ਨਿਜ ਭਾਜ ਕੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਹੋਏ। ਐਸਾ ਫਿਰ ਕਾਇਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਨਰਕ ਭੋਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਰਮਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਪਾਏ ਭਾਜ ਨਿਜ ਭਾਜ ਕੈ ਧਰਮ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੀਰਜ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਧੇ ਦਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਜੂਝਣਾ। ਜੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝੋ ਧਰਮ ਵੀ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੰਗ ਵਿਖੇਣ ਸੰਗ ਲਿਓ ਸੰਗ ਰਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਦਾ ਅਗਰ ਵਧੈ ਅਦਿਕ ਨਿਰਭੈ ਧੀਰਜ ਧਾਰ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਨਾ, ਐਸਾ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੁਣੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝਾਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਪੁੱਟੇ। ਜੋਦਾ ਦਿਓ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਦਾ ਨਗਾਰਾ ਵੱਜੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ, ਗਗਨ ਦਮਾਮਾ ਬਾਜਿਓ ਪਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਘਾਓ, ਖੇਤ ਜੋ ਮਾਂਡਿਓ ਸੂਰਮਾ ਅਬ ਜੂਝਨ ਕੋਦਾ। ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਤਰੀ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਰਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਧੌਂਸੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਉਹਦੇ ਡੋਲੇ ਫੜਕਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾਚ ਗਾਣੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਚ ਗਾਣਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਬਿਨ ਯੋਧਾ ਐਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਧੌਂਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਨਗਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਯੁੱਧ ਦੀ ਸੋਏ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਡੋਲੇ ਫੜਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਵੱਧ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਪੱਟੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਇਰ ਹੈ, ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੈ, ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੋਧਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜੂਝਣ ਦਾ ਚਾਅ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। उत्तम मध्यम मध्यम है जोधा तीन प्रकार, अभ्यास शस्त्रन हतन नित प्रत बारंबार। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ, ਮੱਧਮ, ਅਧਮ ਹੈ ਯੋਧਾ ਤੀਨ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ, ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉੱਤਮ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਦਾਰਥ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਵਰਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰ ਹਤਨ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ ਕਰੇ ਪ੍ਰਤ ਬਾਰੰਬਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਕੱਲਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਜੂਝੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਮ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਨੀਚ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟਿਕੈ ਜੰਗ ਲੜਤਾ ਰਹੈ ਬਾਮ ਦਹਨੇ ਹੋਏ, ਸਨਮੁਖ ਹਤੈ ਕਹੇਲ ਮਹਿ ਸਤਰੂ ਬੜਾ ਸਹਿ ਸੋਏ। ਮੱਧਮ ਦਰਜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਮੈ ਦਹਨਾ ਹੋਏ, ਸੱਜਾ ਖੱਬਾ ਆਪਣੇ ਪੈਂਟ ਦੇ ਬਦਲ ਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕਰਕੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।
ਟਿਕੇ ਜਨ ਅਗਰਵਦ ਮਾਰਹਿ ਕੋ ਧਾਏ ਮਤਮ ਜੁਦਾ ਜਾਨੀਏ ਪਰਦਲ ਦੇ ਚਲਾਏ। ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਹੋ ਕਰਕੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਪ ਆਪਣੇ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੱਧਮ ਦਰਜ ਦਾ, ਅਦਮ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਮੱਧਮ ਦਰਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਭਾਜੋ ਪਰਦਲ ਦੇਖ ਕੇ ਤ੍ਰਿਤ ਸਭਨ ਹਟਾਏ ਫਿਰ ਆਪ ਰਿਪ ਸਮੁਖ ਹਤ ਉਤਮ ਲਖੋ ਸੁਭਾਏ। ਉੱਤਮ ਦਰਜਾ ਦਾ ਯੋਧਾ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਥਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਧੀਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਲਲਕਾਰ ਐਸੀ ਮਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਵੰਗਾਰ ਐਸੀ ਮਾਰੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੰਗਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜਦੀ ਹੋਈ, ਢੱਠੀ ਹੋਈ, ਹਾਰੀ ਹੋਈ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਯੋਧਾ ਆਪ ਉਹ ਲੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਢੱਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਾਰਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਜੀਤਤਾ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਨ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਹੌਸਲਾ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ, ਆਲਾ ਦਰਜੇ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਦਲ ਬਲਾਇ ਤਰ ਤਰਾਸ ਕੋ ਟਿਕਹਿ ਨ ਪਾਏ ਜਮਾਏ ਦੁਸਤਰ ਦਿਨ ਬਹੋਰ ਨਾ ਜਿਮ ਜਲ ਹੜਕੋ ਜਾਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਕਿਹਾ? ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆਏ, ਹਾਰਦੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪ ਲੜਨਾ ਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਭੱਜਦੇ ਪਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਇਹ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਅੱਗੇ ਡੱਕਾ ਲਾਉਣਾ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬੰਦਾ ਕਰੇ, ਨਿਸ਼ਫਲ ਹੈ, ਅਕਾਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਯੋਧਾ ਉਹ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਤਾਂ ਲੜਦਾ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਰਦੀ ਹੋਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਨ ਫੂਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਗ ਗਣ ਥੰਬੈ ਨ ਭਾਜਤੇ ਤਿਨ ਪਲਾਇ ਬੋ ਜੰਗ ਤਬ ਧੀਰਜ ਧਰ ਹੋਏ ਕਰੋ ਜਿਮ ਰਣ ਥੰਬਨ ਸੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮ੍ਰਿਗਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਦਹਾੜ ਸੁਣ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨਾ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬੜਾ ਯੋਧਾ ਹੈ, ਸੂਰਮਾ ਹੈ, ਇਨ ਬਿਨ ਹਾਰਦੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤਮ ਦਰਜੇ ਦਾ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਕਰਹਿ ਵਾਰ ਤਬ ਆਪਣੇ ਰਿਪਤੇ ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਗ ਖਰੇ ਕਰੇ ਪਟ ਸੰਗ ਕੈ ਰੁਕੋ ਸਤਨ ਜੰਗ। ਉਹ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਵਾਰ ਰੁਕਦਾ, ਰਿਪਤੇ ਸਹਿ ਕੇ ਅੰਗ, ਆਪਣੇ ਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਖਰੇ ਕਰੇ ਪਟ ਸੰਗ ਕੈ, ਸਾਰੇ ਪੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰੂ ਦੇ ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਭਏ ਪਲਾਇਨ ਵੀਰ ਜੇ ਜੋ ਰੋਕਹਿ ਧਰ ਤੀਰ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਸਮੇਤ ਕੋ ਉੱਤਮ ਸੂਰ ਅਭੀਰ। ਐਸਾ ਉੱਤਮ ਯੋਧਾ, ਐਸਾ ਉੱਤਮ ਵੀਰ, ਮਾਂ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੱਜਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇ, ਭਜਾ ਦੇ, ਭਾਜੜ ਪਾ ਦੇ, ਐਸਾ ਯੋਧਾ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਯੱਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਦੇ, ਸਮਝੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਜੂਝਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਮਹਾਨ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਯੁੱਧ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੋਧਾ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਭਿਆਸ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਧਨੁਖ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦਤਾਰ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਚਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤ ਕਿਰਪਾਲੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਸੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी